Dear fourth semester students, today I'll discuss on our bar body, that is a part of our practical syllabus. Okay, uh, you have completed this bar body part in the on spot class or in practical classroom. But still, I will discuss over it. So let's start it. Okay, so this is our bar body present in the chromosome. It is the inactive X chromosome in a female cell that is known as bar body, and this inactivation of the chromosome is caused by the process of lionization, and this bar body is responsible for indicating the existence of the sex hormone. Okay, but behind this bar body we have some theories. প্র্যাকটিক্যালটা করতে গেলে তার সঙ্গে তার থিওরিটা জেনে রাখা ভীষণ প্রয়োজন, বিকজ উই হ্যাভ ভাইভা সেশন। তো ভাইভা সেশনে আমাকে যে কোনো জায়গা থেকে কোয়েশ্চেন করতেই পারে। আমার নিজের নলেজটা যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে আমি আনসারটা ঠিকভাবে করতে পারবো না। ফার্দার কোনো পরীক্ষা দিতে গেলে, ফার্দার যে কোনো ধরনের এন্ট্রান্স টেস্ট বা যে কোনো ধরনের এক্সাম দিতে গেলে যদি সেই ধরনের কোনো কোশ্চেন আসে, আমি সেগুলো আনসার করতে পারবো না ইফ আই ডোন্ট নো দ্য থিং। So here Murray Barr, a Canadian cytogenicist, and Bartram in 1949 first observed a condensed body in the nucleus of the cells of female cats, which is not nucleolus, whereas male had nothing in their, and they referred this body as sex chromatin that has been known as bar body after the name of the discoverer Murray Barr. The British geneticist Mary Lyon suggested that this bar body is an inactive X chromosome formed during mammalian embryogenesis in the cells with multiple X chromosome, which becomes tightly coiled into heterochromatin and lies along the inside of the nuclear envelope in cells of females, and most of the genes of the X chromosome that forms the bar body are not expressed. Okay, and however small regions of the chromosome remain active. অর্থাৎ বার বডি হচ্ছে একটা ইনঅ্যাক্টিভ এক্স ক্রোমোজোম যেটা ম্যামেলসের ডেভেলপমেন্টাল স্টেজে এমব্রায়োজেনেসিসের সময়, সেলের যখন এমব্রায়োজেনেসিস হয় তখন যেসব সেলের মধ্যে মাল্টিপল এক্স ক্রোমোজোম থাকে সেগুলোতে কি হচ্ছে, সেগুলোতে
ক্রোমোজোমটা টাইটলি কয়েলড হয়ে হেটারোক্রোমাটিনে পরিণত হচ্ছে এবং সেটা সেলের ফিমেলদের সেলের, কারণ ফিমেলের মধ্যেই তো ডাবল এক্স ক্রোমোজোম থাকে, ফিমেলের সেলের নিউক্লিয়ার এনভেলাপের ভিতরে বসে থাকে এবং মোস্ট অফ দ্য জিনস অফ দিস এক্স ক্রোমোজোম যেটা বারবডি ফর্ম করে সেটা এক্সপ্রেস হয় না। খুব সামান্য একটা রিজিয়ন এই ক্রোমোজোমের এক্সপ্রেসিভ থাকে, মানে অ্যাক্টিভ থাকে। And as we know, the chromosomes can be defined as an organized structure which consists of a single long piece of DNA, and its size varies from 1 to 30 micrometer in length and 0.2 to 2 micrometer in diameter, and they are composed of proteins which includes protamines and histones and nucleic acids, and mainly the deoxyribonucleic acid, that is DNA. And this X chromosome, these XX chromosomes that is found in females, in a normal individual there are about 23 pairs of chromosome, and every chromosome in a cell contains single strand of DNA. ঠিক আছে? And this DNA plays a vital role in carrying the genetic codes for a couple of thousand genes. যে ডিএনএ স্ট্র্যান্ডগুলো থাকছে আমাদের ফিমেলের এক্সএক্স ক্রোমোজোমে, অলমোস্ট 23 পেয়ার্স অফ ক্রোমোজোম আছে। এখানে প্রত্যেকটা ডিএনএ অনেকগুলো জিনের জন্য জেনেটিক কোড ক্যারি করতে কাজ করছে। Now these chromosomes are also responsible for determining our sex, that is male or female, and all living organism carry definite number of chromosomes. প্রত্যেকটা লিভিং অর্গানিজমের একটা নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম নাম্বার আছে বডিতে, ঠিক আছে? যেমন ফিমেলের ক্ষেত্রে কটা ক্রোমোজোম আছে? 23 pairs of chromosome, that is 46 number of chromosome. In this 23 pairs of chromosome there are 22 are autosomes and 1 pair of sex chromosome, that is X and Y are sex chromosome, and in female there is 2 copies of X chromosome, that is XX chromosomes, among which one is active and the other one is inactive. But in case of males they have 1 X and 1 Y chromosome and both are active. মেলের ক্ষেত্রে এক্স এবং ওয়াই দুটোই অ্যাক্টিভ থাকে, whereas ফিমেলের ক্ষেত্রে যে দুটো এক্স ক্রোমোজোম থাকে এর মধ্যে মাত্র একটা এক্স ক্রোমোজোম অ্যাক্টিভ থাকে আর একটা ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে থাকে, ইনএক্সপ্রেসিভ কন্ডিশনে থাকে। সো লিওন হাইপোথিসিস কি বলছে? লিওন হাইপোথিসিস states that during early development, about the 100 cell stage in humans, that is on about the 16th day of embryonic life, মানে যখন আমাদের এমব্রায়ো আস্তে আস্তে গ্রো করতে শুরু করলো in our intrauterine part, uterine মধ্যে, one of the X chromosome in a female gets turned off, and this is maintained in all
descendant cells of the clone. আমাদের যখন এমব্রায়ো গ্রো করতে থাকে তখন এমব্রায়োর গ্রোথের 16th ডেতে কি হয়, ফিমেলের দুটো এক্স ক্রোমোজোম আছে, এর থেকে একটা এক্স ক্রোমোজোম অফ হয়ে যায়, মানে ইনঅ্যাক্টিভ স্টেটে চলে যায়। এবং এটা যত ডিসেন্ডেন্ট সেল তৈরি হবে বডি এমব্রায়োর গ্রোথের সঙ্গে সঙ্গে সবার ক্ষেত্রেই একই রকম থাকবে। And a large number of evidences are there that support the Leon hypothesis that only one X chromosome is active in any cell of the female. Some of the evidences like XXY males show a bar body, where XO females have no bar body, and in XXX female they have 2 bar bodies. XXY males এর ক্ষেত্রে কি আছে, XY তো মেলস এর জন্য আছেই, এবং এক্সট্রা এক্স যে ক্রোমোজোমটা আছে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে আছে। এক্সো ফিমেলসের ক্ষেত্রে দুটোই কাজে অ্যাক্টিভ আছে, এবং XXX ফিমেলের ক্ষেত্রে একটা এক্স অ্যাক্টিভ কন্ডিশনে আছে, whereas দুটো এক্স ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে থাকছে, দ্যাট ইজ দ্য বার বডিজ। Persons with abnormal number of X chromosomes have bar body 1 less than the number of the X chromosome per cell. ঠিক আছে, and any one X chromosome becomes inactive at random, and once inactivated all the cells derived from it will maintain the same inactive X chromosome. This inactivation of X chromosome occurs when 2 X chromosomes are present, means inactivation of X chromosome will not takes place in males as they have only 1 X chromosome. যেখানে দুটো থাকবে X chromosome সেখানেই দেখা যাচ্ছে যে একটা X chromosome ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে যাচ্ছে, যেখানে একটা X chromosome আছে সেখানে ইনঅ্যাক্টিভ কন্ডিশনে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন আসছে না। Which of the 2 X chromosomes get turned off in each of the 100 cells embryonic stage is a purely random event. It's a random event except where one of the X chromosome is abnormal, মানে যেখানে ডিলিশন হচ্ছে ক্রোমোজোমের আমাদের নাইট্রোজেনাস বেসের মধ্যে ডিলিশন হচ্ছে, ইনসারশন হচ্ছে, অর ইনভার্সন হচ্ছে। An abnormal X is always turned off. যেটা এক্সট্রা এক্স থাকবে সেটা অলওয়েজ ইনঅ্যাক্টিভ থাকবে। However, if there is a translocation between X chromosome and an autosome, the normal X is turned off and the translocation X remains active. যদি যখন আমাদের X ক্রোমোজোম আর অটোজোমের মধ্যে ট্রান্সলোকেশন হবে, মানে অটোজোম আর X ক্রোমোজোমের মধ্যে লোকেশনের চেঞ্জেস হবে, সেখানে নর্মাল X ক্রোমোজোম যেটা আছে সেটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে, এবং যেটা ট্রান্সলোকেটেড X তৈরি হলো জায়গা চেঞ্জ করে সেটা অ্যাক্টিভ কন্ডিশনে থাকবে। অ্যান্ড কোনো সোমাটিক সেল দুটো এলিলসকে এক্সপ্রেস করবে না। নো সোমাটিক সেল উইল এক্সপ্রেস বোথ দ্য এলিলস। এবং in men and women with more than one X chromosome,
The number of bar bodies visible at interphase is always one less than the total number of X chromosome. ইন্টারফেজে যখন বার বডিজ ভিজিবল হয় সেটা সবসময় টোটাল নাম্বার অফ এক্স ক্রোমোজোমের থেকে একটা কম থাকবে। ফর এক্সাম্পল, men with a 47XXY karyotype have a single bar body, whereas women with a 47XXX karyotype have two bar body. আগেই যেটা আমি বলেছিলাম XXY এর ক্ষেত্রে কি হয় আর XXX এর ক্ষেত্রে কি হয়। বার বডিজ ক্যান বি সিন অন দ্য নিউক্লিয়াস অফ নিউট্রোফিলস। ঠিক আছে, নিউট্রোফিলসের ক্ষেত্রেই নিউট্রোফিলসের নিউক্লিয়াসের মধ্যে বার বডি দেখা যায়। সিন্স ইচ ফিমেল সেল হ্যাজ টু ক্রোমোজোমস, one of them must be inactivated for normal cell functioning, and male cells have only one X, so they don't have to spare to inactive and display as the bar body. মেলের ক্ষেত্রে বার বডি দেখার কোনো চান্স তৈরি হয় না, যেহেতু এদের ক্ষেত্রে মাত্র একটা X ক্রোমোজোমই থাকে। যেসব ফিমেলের ক্ষেত্রে ট্রাইজোমি হয় মানে XXX হয়, ওদের ক্ষেত্রে সেল নিউক্লিয়াই দুটো বার বডি শো করে। তো প্রথমে বার বডি টেস্টিংটা ইন্ট্রোডিউস হয়েছিল during 1966 Olympic Games in an effort to detect male athletes supposedly trying to pass as female to gain a competitive advantage. 1966 অলিম্পিক্সে যখন কোনো মেল অ্যাথলেট ফিমেল সেজে কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ গেইন করতে চেষ্টা করেছিল, তখনই ওই বার বডি টেস্টিংয়ের গল্পটা আসে। ঠিক আছে, সো কামিং টু দ্য bar body experimentation part, the buccal smear bar body test is performed to identify the inactive X chromosome in female cells and compare them with the male cells. ফিমেলের বাকেল স্মিয়ার নিয়ে ইনঅ্যাক্টিভ এক্স ক্রোমোজোমটা আইডেন্টিফাই করা হয় এবং সেটাকে কম্পেয়ার করা হয় মেল সেলসের সাথে। এখানে দেখা যায় বার বডিকে আমরা যেরকমভাবে দেখি জেনারেলি, এই টেস্টের মধ্যে বার বডিকে দেখা যায় অ্যাজ এ রাউন্ডেড ডিস্ক স্টাক টু দ্য নিউক্লিয়ার মেমব্রেন। নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মধ্যে একটা রাউন্ডেড ডিস্ক লাইক স্ট্রাকচার দেখতে পাওয়া যায় এবং এই টেস্টটা পারফর্ম হয় by collecting a scrap of tissue from the lining of the mouth. মুখের থেকে আমরা একটা বাকেল স্মিয়ার লেয়ার নিয়ে চেষ্টা করি টেস্টটা পারফর্ম করতে। মুখের মধ্যে চিক্সের মধ্যে যে আমাদের সেলসগুলো থাকে সেগুলো জেনারেলি স্ট্র্যাটিফাইড স্কোয়ামাস epithelium tissue, ঠিক আছে, and are the surface of and are present on the surface of the mucous membrane, ঠিক আছে। These are flat scale like buccal cells and are shed constantly as the tissue is renewed. বারবার টিস্যু রিনিউয়ালের সাথে সাথে এই সেলগুলো শেড হতে থাকে, চেঞ্জেস হতে থাকে।
and this tissue is non-keratinized, and therefore the surface cells are living and still possess their nuclei, in contrast with the shed epidermal cells. So in the experiment, our aim is to mount and study the Barr body or sex chromatin in the somatic cell of female. ঠিক আছে, ফিমেলের সোমাটিক সেলের থেকে আমরা বার বডিকে ডিটেক্ট করব। এক্ষেত্রে আমাদের কি কি ম্যাটেরিয়ালস লাগছে? আমাদের লাগছে লাইট মাইক্রোস্কোপ, বিকার, পেপার টাওয়েল, গ্লাস স্লাইড, ড্রপার পিপেট, যেটা ড্রপ দেওয়া হয়, দেন লেন্স, paper, cover slip, water, flat toothpick, then methylene blue as dye or stain. Coming to the procedure, প্রথমেই কি করতে হয়, কোনো মেল স্টুডেন্ট তো নিশ্চয়ই বাকেল স্মিয়ার দিলে হবে না, তাই জন্য ফিমেল স্টুডেন্টকে বলতে হবে যে you just rinse and gargle your mouth few times with water so that you get rid of all the food particles if present on her cheek pouch. মুখের মধ্যে যদি কোনো ধরনের ফুড পার্টিকেলস লেগে থাকে সেগুলোকে আগে ধুয়ে গার্গল করে বের করে দেওয়া হয়, অ্যান্ড দেন একটা স্টেরাইল টুথপিকের সাহায্যে, যেটাকে নর্মাল স্যালাইনে ডিপ করে রাখা হয় টু ময়েস্টেন ইটস সারফেস, এই টুথপিকটাকে কয়েকবার মুখের মধ্যে খুব জেন্টলি রাব করা হয় on the cheek pouch to remove loosely bound epithelial cell lining the pouch. পাউচের মধ্যে চিক পাউচের মধ্যে যে লুজলি বাউন্ড যে এপিথেলিয়াল সেলসগুলো থাকে সেগুলোকে বের করে আনার জন্য টুথপিকটাকে মুখের ভেতরে জেন্টলি রাব করা হয়, and the cells which are on the toothpick are uniformly spread on a clean and dry slide. তারপর টুথপিক দিয়ে আমরা যে টিস্যুগুলোকে বের করে আনলাম সেগুলোকে সুন্দর করে ইউনিফর্মভাবে একটা পরিষ্কার ড্রাই স্লাইডের উপরে স্প্রেড করা হয়, রোল করে করে, বাই জাস্ট রোলিং, which is known as smear, and now allow it to dry. তারপরকে শুকানোর জন্য রেখে দেওয়া হয়। Then add 1 to 2 drops of 70% alcohol on the smear in order to fix the cell on the slide. সেলগুলো তো নড়াচড়া করবে না নর্মালি, তো সেলগুলোকে স্লাইডের মধ্যে ফিক্স করে দেওয়ার জন্য 70% অ্যালকোহল 1 to 2 drops স্মিয়ারের উপরে অ্যাড করা হয়। After few minutes, add 2 to 3 drops of 1% methylene blue stain or Giemsa stain on the smear and allow it to stand for 5 to 10 minutes. স্টেনটা সেলগুলো ভালোভাবে স্টেনটাকে নেওয়ার জন্য 5 থেকে 10 মিনিট অপেক্ষা করতে হবে। স্টেন 2 to 3 ড্রপ স্টেন স্লাইডের মধ্যে অ্যাড করার পরে, ঠিক আছে। After that, in observation, the stain, if Giemsa stain or methylene blue stained the Barr bodies, কিন্তু করার সময় খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে স্মিয়ারটা যেন ইউনিফর্মলি স্প্রেড হয়, যাতে সেলসগুলো একটা আরেকটার উপর ওভারল্যাপ করে না থাকে। আমরা প্রায় সময়ই আমরা করি না, প্র্যাকটিক্যালে করার সময় দেখি যে এক আছে, ঠিক আছে এখানে বার বডি, কিন্তু অনেকগুলো সেল এখানে ওভারল্যাপ হয়ে আছে, একটার উপরে একটা, একটার উপরে একটা, কোনোটাই ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তো
সেই কারণে ইউনিফর্মলি স্প্রেড করতে হবে। তো তুমি যখন অবজার্ভ করবে তখন তুমি দেখতে পাবে যে বার বডিটা ক্রাম্পলড ডার্ক ক্রোমোজোম ইন দ্য সেলটার মধ্যে একটা ডার্ক কনডেন্সড chromosomal structure তুমি দেখতে পাবে that suggests a normal female karyotype of 46XX. ঠিক আছে, this is the microscopic structure where you see there some deep portion which indicates the presence of bar body. এবং যদি তুমি ডায়াগ্রামেটিক্যালি দেখো এখানে দেখবে XY ক্রোমোজোমের ক্ষেত্রে মানে মেলসের ক্ষেত্রে কোনো এক্সট্রা স্পট নেই নিউক্লিয়াসের মধ্যে, whereas নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়ার এনভেলপের ভেতরে ফিমেলসের ক্ষেত্রে কনডেন্সড স্ট্রাকচার দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে বার বডি। ঠিক আছে, and with all these we came to an end of this class. So here is chromosomal thank you all.